नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया नाल पटियाला विच मुलाकात दौरान पंजाब के सेहत मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने सूबे के सेहत संबंधी मामलों बारे विस्तार विच कीती गलबात। युवा उत्सव @ 2047 तहत रोपड़ विच वख-वख स्कूलों ते कालजां दे नौजवानों के पेंटिंग, भाषण अते फोटोग्राफी मुकाबले करवाए गए। कपूरथला दे हिंदू कन्या कालेज विच इस संबंधी जिला पद्धरी समागम होया। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए नैनो DAP खाद नूं दित्ती मंजूरी। सेहत अते परिवार भलाई मंत्राला वालों कौमांतरी महिला दिवस के संबंध में वॉकिंग फॉर हैल्थ विषय ते नवी दिल्ली विच समागम करवाया गया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। सेहत ते परिवार भलाई ते मैडिकल सिक्ख्या ते खोज मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने पटियाला पुजे केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया नाल मुलाकात करके पंजाब दे सेहत नाल संबंधित मामलों बारे विस्तार विच गलबात कीती। इस मौके उन्हां केंद्रीय मंत्री नूं पंजाब दीआं सेहत बारे मंगां संबंधी एक मंग पत्र भी सौंपिया। केंद्रीय सेहत मंत्री ने भरोसा दिता कि सूबे विच सेहत ढांचे नूं मजबूत करन लई केंद्र वल्लों पहलां तो ही दित्ती जा रही सहायता विच कोई कटौती नहीं कीती जावेगी। इस मौके पटियाला दे विधायक अजीतपाल सिंह कोहली भी मौजूद सन। नेहरू युवा केंद्र संगठन वालों करवाए जा रहे युवा उत्सव @ 2047 तहत कल IIT रोपड़ विखे शामिल होए वख-वख स्कूलों ते कालजां दे नौजवानों के पेंटिंग, भाषण अते फोटोग्राफी के मुकाबले करवाए गए। नौजवानों ने इन्हां मुकाबलियां राहीं देश प्रति अपनी उसारू सोच की झलक प्रगटाई। युवा उत्सव का मकसद विकसित भारत विच नौजवानों की वध तो वध शमूलीयत यकीनी करना है। नेहरू युवा केंद्र कपूरथला वालों भारत सरकार के युवा मामले और खेड मंत्राला के सहयोग नाल हिंदू कन्या कालेज कपूरथला विखे जिला पद्धरी मैगा ईवेंट युवा उत्सव करवाया गया, जिसका मंतव विद्यार्थियों को विकसित भारत के निर्माण प्रति जागरूक करना, देश की एकता ते अखंडता को बरकरार रखना, गुलामी की हर सोच तो मुक्ति और भारत के अमीर विरसे का एहसास पैदा करना है। कपूरथला के वधीक डिप्टी कमिश्नर परमजीत कौर मुख मेहमान और डिप्टी मेयर विनोद सूद विशेष मेहमान के तौर पर शामिल हुए। इस मौके जिला यूथ अफसर गगनदीप कौर ने इस समागम बारे विस्तार विच जानकारी सांझी की। समागम विच फौजी भर्ती और अग्निपथ स्कीम बारे कर्नल जयवीर सिंह शेरगिल, डायरैक्टर रिक्रूटमेंट ने जानकारी भरपूर PPT प्रदर्शित की। इस मौके भाषण मुकाबले, कविता लेखन मुकाबले, पेंटिंग, मोबाइल फोटोग्राफी और समूहिक सभ्याचारक समागम वर्गियां सिक्ख्यादायक और दिलचस्प सरगर्मियां करवाईयां गईयां। जेतुआं नूं सर्टिफिकेट, नगद इनाम और ट्राफियां नाल सन्मानित किया गया। भारत चोण कमिशन वालों वोटर कार्ड नूं आधार नाल जोड़न लई अज पंजाब भर च बूथ पद्धर ते विशेष कैंप चल रहे ने। चोण कमिशन दीआं हदायतां ते वोटर कार्ड नूं आधार कार्ड नाल लिंक करन लई सारे पोलिंग बूथां ते लगाए गए ये कैंप शाम 5 बजे तक चलणगे। वोटरां नूं इन्हां कैंपां दा वध तों वध लाभ उठाउण अते लोकतंत्री प्रक्रिया दा हिस्सा बनन दा सद्दा दित्ता गया है। इन्हां कैंपां दौरान सुपरवाइजरां अते बूथ लैवल अफसरां नूं आधार कार्ड दे वेरवे लिंक करवाउण विच वध तों वध सहयोग देण दी हदायत दित्ती गई है तां जो मिथ्या टीचा समय सिर प्राप्त किया जा सके। केंद्र सरकार ने किसानों के फायदे लिए नैनो तरल DAP यानी डाई अमोनीयम फास्फेट खाद नूं मंजूरी दे दी है। एक ट्वीट विच केंद्रीय रसायन अते खाद मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दस्सिया कि नैनो यूरिया तो बाद हुण सरकार ने नैनो DAP नूं अपनी मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि इसनूं खेतीबाड़ी मंत्राला वालों प्रवानगी दी गई है। उन्होंने कहा कि यह देश के किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लियाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्म निर्भर भारत के विजन नूं पूरा करन विच मदद करेगा।
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿੰਗ ਫਾਰ ਹੈਲਥ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿਜੇ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ। ਵਾਕਾਥੌਨ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਤਣਾਅ, ਸ਼ੂਗਰ, ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯਾਨੀ ਸਾਈਕਲੋਥੌਨ ਦਾ ਵੀ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਕਮਾਂਡਰ ਕਾਨਫਰੰਸ 2023 ਭਲਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਪੜਾਅ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣੇ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕੈਰੀਅਰ INS ਵਿਕਰਾਂਤ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ INS ਵਿਕਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੈਨਾ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਖੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਮੇਲਾ ਸੰਗ ਦਾ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਵਸਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੰਗ ਵਸਤਰ ਸ੍ਰੀ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਦਲ ਸੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡਿਆਲਾ ਸੈਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਲਾ 8 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫੈਸਟੀਵਲ 2023 ਤਹਿਤ ਕੱਲ੍ਹ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਾਮ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਿਲਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ 'ਚ ਉੱਘੇ ਗਾਇਕ ਉਸਤਾਦ ਜਾਵਾਦ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਗਾਇਨ ਨਾਲ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰਮੁਗਧ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨ੍ਰਿਤ ਕਥਕ ਤੋਂ ਨਾਚ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਧਾ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਕਥਕ ਡਾਂਸਰ ਮਾਯੂਰੀ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਉਹ ਜੁਗਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਿਲਕਸ਼ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਿਵੇਦਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ IG ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਇਸ ਸੰਗੀਤਮਈ ਸ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਬੜੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜਾਵਾਦ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਕਾਮੋਦ ਰਾਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪੀ ਕੀ ਸੁਰਤੀਆ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੀਰ ਕੇਦਾਰ ਰਾਗ 'ਚ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਨਾਚਾਂ ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸ਼ੈਲੀ 'ਚ ਨਾਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਰਤਕੀ ਮਾਯੂਰੀ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਮਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਧੁਰ ਸੰਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਵਾਲ ਉਸਤਾਦ ਰਾਂਝਣ ਅਲੀ ਨੇ ਸੂਫੀ ਡਾਂਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਲਈ ਸੂਫੀ ਕਵਾਲੀਆਂ ਗਾਈਆਂ। ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਹੁਪੱਖੀਵਾਦ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਇਸੀਨਾ ਡਾਇਲਾਗ 2023 ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਲੇਖੀ ਨੇ ਬਹੁਪੱਖੀਵਾਦ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ, ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਥੰਮਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੋਚ ਵਸੂਦੇਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਤੀ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੱਕ ਭਵਿੱਖ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ G20 ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਇਸ ਸਾਲ $750 ਅਰਬ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਅੰਕੜਾ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਇਸੀਨਾ ਡਾਇਲਾਗ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਗੋਇਲ ਨੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 4 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀ ਪੱਖੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ G20 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੱਖਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਇਸੀਨਾ ਡਾਇਲਾਗ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ, ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਹਰ ਪੈਨਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।